ममा अनुकोंడి उपाधि दुर्क्षय द्वारा श्री परमेश्वर दिश्या परमेश्वर प्रीति वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा कावेरी और मध्य प्रदेशे भगवताली भोगृहे श्री महाचंडी परादेवता सहित श्री ललिता त्रिपुरसुंदरी परमेश्वरी दुर्गम देवता सहित चल उत्तरायणे सुचतुर्थाभ्याम पाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे नवम्यां वासरः वासरस्तु सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। सौम्य वासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभदो अस्य देवदेवस्य भगवतो महापुरुषस्य अखिलान लकोटि ब्रह्म नवविध शांति देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष वीक्षण परंपरा उच्चतम अस्मिन् अद्ये तत्तु महादेवता ग्रहेण सुख संतोष प्राप्ति द्वारा अस्मिन् अद्ये पांचालिक दीक्षाया महाशांति यज्ञ महोत्सव करिष्यमानः धम्म अभ्युदयातिं च यजमान यजमानस्य श्री कनकदुर्गस्य अंबटी पूर्ण चंद्रशेखरराव जोड़ी नामदेस्य वेन्नकल गोत्रोस्य मध्य चंचय्य पद्मय्य नामदेस्य जनकनल गोत्रोस्य गोडपाड़ी श्री హోమగుండాలంటే ఈ బయట 4 హోమగుండాల్లో కూర్చొని అక్షంతలు వేసి హోమగుండాల్లో కూర్చుంటే गणपति भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रुण्वन्नोतिभिस्ते ददातनद् स्वाहा गणपति भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रुण्वन्नोतिभिस्ते ददातनद् स्वाहा गणपति भवामहे ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्रुण्वन्नोतिभिस्ते ददातनद् स्वाहा गणपति
गणपतिं भवामहे कविं कवीनापमश्रवस्तमं ओं गणानां त्वा गणपति ओम श्रीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव शमानय स्वाहा ओम श्रीं కోడి కుంకుమార్చన కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చొని భరతఖండే మేలో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశ కృష్ణ కావేరి మధ్యప్రదేశ శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి రాజరాజేశ్వరి శ్రీ కోడి కుంకుమార్చన దుర్గమ్మ తల్లి దేవతాసంలో అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చంద్రమయ సృష్టి శ్రీ శోభకృతనామ సంవత్సరే పాల్గొన మాస కృష్ణపక్షే నవమ్యాం మాసరః सविताभ्यो नमो नमः वासरः वासरस्तु सौम्यहितयां सुपनक्षत्र सुपयोग शुभकरण एवं गण विशेषण विशिष्टायां सुमृतो गोत्रं మీరు చెప్పుకోండి శ్రీమాన్ గోత్రః నామధేయస్య శ్రీమతః గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యార్థం శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి రాజరాజేశ్వరి శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి సమేత దుర్గమ్మ తల్లి దేవత సిత్యర్థం సామూహిక కోటి కుంకుమార్చన మహోత్సవ అంతర్గత మహాశాంతి సిద్ధ్యర్థం చతుర్థ దివసే కరిష్యే ఆ గ్లాసు చుట్టూ కదా గంధరాశి 3 బొట్లు పెట్టిన కలసం గంధపుష్పాక్షరభ్య కలశ ముఖ విష్ణు కంటే ఉద్దేశంతో కోటి కుంకుమార్చన పూజార్థం గ్లాస్ దానిలో 3 సార్లు పడి గంగే తరంగా తారుబాగు ఆ గౌరీ అమ్మవారి పైన అట్లా పట్టుకోండి గుడుగులా పట్టుకోండి జపస్సేమ సూర్యమతి స్వస్తి అమృతమయ ప్రాణ తమలపాకు గ్లాసులో వేసుకొని అక్షంత పూజ చేయండి అక్షంతలు పుష్పాలు అమ్మవారి దగ్గర గౌరీ అమ్మవారి దగ్గర పూజ చేయండి అశ్వశ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ మహామంత్ర సభ్యక్త గాయత్రం శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి దేవత ఐం బీజం హ్రీం శక్తి క్లీం కీలకం सर्वशक्ति प्राप्त देव्या नमः क्लीं मध्यमाभ्या नमः ऐं कनिष्ठाभ्या नमः ओं कनिष्ठाभ्या नमः ह्रः करतरकर पुष्टाभ्या नमः ऐं हृदयाय नमः ओं सरसे स्वाहा ह्रूं शिखाय औषधो ओं कवचाय ह्रों नेत्रत्रयाय औषधो ह्रः अस्त्राय प्रभोर्भोस्रों इति दिग्बन्धः ध्यानं
పాణిభ్యాం మణిపూర్ణభృతం సౌమ్యాం రత్నకటస్థరత్యర్ణాం ధరేత్ పరామం సంస్థాం వికసితవదనాం పద్మభద్రాజాక్షిం హేమాభాం సకల సరణతాం సర్వ సంపత్ప్రదాత్రిం సఫల చామ పాశాంకుశాం అశేష జలమోహినిం అరుణమాల్య భూష సర్కార్ వారికి కుంకుమ పూజ చేసుకోండి. అందరూ కూడా దుర్భవం చేయండి. మగవాళ్ళు వేయండి, ఆడవాళ్ళు ద్రవ్యం వేయండి. మీకు ఏ పదార్థం కావాలంటే ఆ పదార్థం అక్కడ అడిగి తీసుకోండి. కానీ హోమగుండం దగ్గర మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. జ్వాల ఎక్కువ వస్తుంటే కొంచెం దూరం దొరకండి. ఓచేమ సంతమగముదే స్వాహ. మీ ఫ్యాన్స్ ఊరుకోవట్లేదు, మీ ఫ్యాన్స్ ఊరుకోవట్లా. विद्महे महादेवाय धीमहि पुरुषाय 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 विद्महे महादेवाय धीमहि नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय अग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय रुद्रशांति सर्वेण भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री विघ्नेश्वर सुप्रीणातु विघ्नेश्वरार्पणमस्तु समस्त कन्याकुमारी धीमहि कन्याकुमारी धीमहि ఇచ్చిన తర్వాత అట్లా 3 సార్లు అట్లా అద్దండి. శ్రీతాధ్వనమో నమః ఓం 3 సార్లు అమ్మవారికి చక్కగా హారతిస్తున్నట్టుగా అద్దండి. సంతోషి సన్మంగళాభివృద్ధిస్తు నిత్యస్తులస్తు నిత్యమంగళాలు భవంతు. మళ్ళీ నుంచోండి. నమస్కరోమి. జై బోలో దుర్గా భవానీ మాతకు, మాతా భవానీ మాతకు, అమ్మల కన్నా అమ్మకు, జై ఆది పరాశక్తికి జై. 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. కాని కాని పాపాని జన్మాంతర కృతాని కాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే. పదార్థ దివ్య సువర్ణ మంత్రపక్షం తులసోపచార పూజాం సమర్పయామి. అక్షంతలు చేత్తో తీసుకోండి. ఎడం చేత్తో గ్లాస్తో నీళ్లుంటే సహస్రాన్ని క్రియంతే అక్షంతలు వేస్తారు. ఇక్కడ చిన్న గురుస్వామి గారు ప్రసాదం పెడితే వాళ్ళ పెద్ద గురుస్వామి గారు హోమం చేసుకుంటున్నారు. చిన్న గురుస్వామి గారు ఇక్కడ ప్రసాదం పెడతారు. చక్కగా కూడా ఆ యొక్క పట్టు వస్త్రాలు మరియు మరీ కోరుతున్నాం.
इदं विष्णु चक्रमे त्रेधान तदे पदो नमस्वा सरस्वे नमस्वा देव सहित प्रसवा ओम श्री राज्यमाराय చక్కగా హోమం తీసుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా తెలియ మర్చిపోకుండా స్వాహ అన్నప్పుడు ఆంజనేయాయ నమః అనుకుంటూ చక్కగా హోమం చేయండి. సర్వశక్తి ప్రాప్తికరమైన ఆంజనేయ స్వామి వారి మహాశాంతి హోమం సమస్త पुत्रादि में है नमः पार्वती पतये जय बोलो चंडी महादेवत को जय बोलो दुर्गा भवानी माता को नमः पार्वती पतये हर महादेव जय बोलो विघ्नेश्वर भगवान की అందరూ కూడా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. హోమగుండం చుట్టూ ముందు మగవాళ్ళు హోమగుండం చుట్టూ 3 సార్లు ఎవరు నుంచి వాళ్ళు 3 సార్లు ఎక్కేసుకుని ముందు మగవాళ్ళు తర్వాత ఆడవాళ్ళు దండం పెట్టుకొని చక్కగా రానిండి స్వామి రానివి చెంగులు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. ఓం నమస్తే గారుహవచ్చాయ నమస్తే దక్షిణాగ్నే ఆవాహనీయ మహావేద్యే నమో నమః కాండకు శ్రద్ధాభద్రులవాయ నమః విఘ్నేశాచ్చు గోవింద మాధవంతకేశవ కృష్ణ విష్ణు విశ్వకేశవ వాసుదేవ వాసుదేవ నమోస్తుతే 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 ఓం విఘ్నేశ ఓం యాని కాని పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ స్వస్తి श्रद्धा आरोग्यम देह में हव्यवाहन श्रियं देह में हव्यवाहन गोन्नमयति विघ्नेश्वराय नमो नमः अनेन मया कृतेन चंडीयाग नवमुद शांति होम मुहूर्त समये महाशांति सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी गणपति सुब्रह्मण्येश्वर रुद्र दुर्गा देवता लक्ष्मी नारायण महाचंडी देवता आंजनेय सुदर्शन नारसिंह वास्तु पुरुष नवग्रह महामृत्युंजय महाशांति होमं करिष्यमान नवविध शांति सिद्धि द्वारा समस्त सन्मंगलाभि अभिवृद्धिरस्तु होम संपूर्ण महा प्रसाद सिद्धिरस्तु कुटुंब सौख्य सिद्धिरस्तु समस्त सन्मंगलाभि అభివృద్ధిరస్తు చక్కగా పరిపూర్ణంగా హోమానికి దండం పెట్టుకొని తూర్పు ద్వారం బయటకు వచ్చి ఇందాక సంకల్పం చెప్పించుకున్న దగ్గర రండి. స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పరమేశ్వరరాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసర్వరాజ శ్రీ శ్రీ బాలాత్రిపుర महादुर्गादेवताभ्यो नमो नमः मंगलकर्पूर्णियात् नृसियामि नमस्कुरोमि धनमे माता पाटनी की जय चंडी परादेवत को नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पुष्पाలు ఇవ్వండి అందరికీ పుష్పాలు నీలో దుర్గః వేయించుకొని బాట పూలు ఓం యాని కాని పాపాని జన్మాంత గుదాని తాని తాని లక్ష్మీ దేవతే బాబో హం బాబు కర్మ హం బాబాత్మ బాబు సంభవః విశేషమైన శాంతి హోమం చేసుకున్నారు. కష్టపడి 8 గంటలు కూర్చున్నారు. ఆ కూర్చున్నందుకైనా సరే మీ యొక్క కోరికలు అమ్మవారు తప్పనిసరిగా నెరవేర్చి విశేష మహాయోగం కలిగి ఇటువంటి యొక్క చండీ యాగ నవవిధ శాంతి హోమ కుటుంబమార్చన సమయంలో ఇటువంటి మహద్భాగ్యం మీకు దక్కినందుకు ఆ మహాతల్లికి పరిపూర్ణ నమస్కారం చేసుకుంటే ఆ లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ వస్త్రాలు వస్తాయి. అక్కడి నుంచి కూడా కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం అందరితో తలంబ్రాలు వహిస్తారు. కళ్యాణం అనంతరం 1,00,000 గులాబీల పూజ ఏర్పాటు చేశారు. కొడుకు మార్చిన కార్యక్రమంలో భాగంగా 1,00,000 గులాబీల పూజ. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా చూసుకొని తీర్థ ప్రసాదం స్వీకరించి వాళ్ళ పీటల మీద కూర్చున్నారు. తప్పనిసరి ఈ హోమం సంతృప్తికరంగా ఉండండి. చాలా బాగా చేసుకున్నామండి. మా జన్మ చరితార్థమైందండి. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మేము పాల్గొన్నందుకు అమ్మ అనుగ్రహం మాకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందండి అని అనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా కూడా ఎవరైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా భక్తి ప్రచారంగా మీరు కానీ మీ బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరో ఒకరికి చెప్పి రేపు మహాపూర్ణావతి కాబట్టి రేపు ఒక్క రోజే కూర్చొని హోమం చేస్తున్న అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి
రేపు కూడా ఈ హోమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరో ఒకరు చక్కగా చెప్పి భక్తి ప్రచారంగా వాళ్ళు కూడా కూర్చుని మహద్భాగ్యాన్ని మీరు కవర్ చేసుకుని అటువంటి పుణ్యం కూడా మీరు ప్రసాదించుకొని అమ్మ అనుగ్రహం పొందండి. ఓం దేవస్య గృహే గృహే దేవస్య దేవస్య గృహే గృహే మనయోర్ గృహే గృహే మనయః మనయో వసంతి వసంతి మనయో మనయో వసంతి వసంతి దేవానాం వసంతి వసంతి దేవానాం వసంతి దేవానాం కవయో కవయో దేవానాం కవయః కవయ పార్థివాస పార్థివాస కవయ కవయ పార్థివాస పార్థివాస ఇది పార్థివాసః దేవాయుధమిదం దేవా దేవాయుధం ఇదం మే సుమనస్యమానో సుమనస్యమానో మే సుమనస్యమానో సుమనస్యమానో దిగు సుమనస్యమానో సుమనస్యమానో దిగు దేవా దేవా దిగు దేవాః దేవా వసవో వసవో దేవా దేవా వసవః వసవో దీర్ఘం దీర్ఘం వసవో వసవో దీర్ఘం దీర్ఘమాయురాయుర్దీర్ఘం దీర్ఘమాయుః నిత్యాజ ఓష సమయ రాఘవ సార్ధూర రాఘవ రాఘవ సార్ధూర ధర్మో ధర్మో రాఘవ సార్ధూర ధర్మత్వాం త్వాం ధర్మో ధర్మత్వాం త్వాం రక్షతు రక్షతీతి రక్షతు అగ్నిర్వసతుభ్య ఆదిత్య విజయో భవ విష్ణుర్ శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మాయురాయుర్భవ ఆయురాయుర్భవ ధాన్యం ధనం శతం బహుత్లాభం శతసమో వత్సరం దీర్ఘమాయుః రోచనో రోచమాన శోభన శోభాన కళ్యాణ సమస్త సన్మంగళావృద్ధిరస్తు శ్రీ మహాదేవతా హోమం దర్శమానః అఖండ సంపద్వారా సంపూర్ణ సమస్త మంగళావృద్ధిరస్తు సత్యాసంతు యజమానస్య కామాః. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు భజన కార్యక్రమం ఈ ఆవరణలో. ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటల దగ్గర నుంచి దేవి మహత్వ ఉపన్యాస మహోత్సవ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు ఏర్పాటు చేసే ఈ రోజు కూడా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఆఖరి రోజు ఉపన్యాసం ఇవాళతో ముగుస్తుంది. తదుపరి 7 గంటలకి శివ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుంది. 6 గంటలకల్లా సాక్షి భవనారాయణ సభ దగ్గర నుంచి ఊరేగింపుతో శేష వస్త్రాలు తలంబ్రాలు అసలు అసలు ఉన్నారండి అసలు రా శివమ్మకి అక్షంతలే ఇలా అదిగో అన్ని లెక్క కడతాగా అదే మేము చూస్తే మేము ఉండంగా వాళ్ళ శిష్యులు ఉండంగా ఏ గుర్తు చేయాలో మాకు తెలియదు ఏంటి.
సంహారిక నీవే మహిళన శ్రీ కనక దుర్గవై జయవాడలో కృష్ణా నదిపై ఇంద్రకీలాద్రి కొండనుంటివే చెంకు చక్రమున చెండిక నీవే గండ్రగొడ్డలే గదాదారివై ఇల్లంబులనే ఆయుధాలతో పురుషరాసపుల పెంచిన మాత అష్టలక్ష్మిగా ఆదిశక్తివై సృష్టి మాతగా శారదాంబ కష్టాలను కడితే జగడావే ఇష్టదేవతావే మాతవే కనక దుర్గా కళ్యాణి అమ్మో దుర్గమ్మ కల్పవల్లి సర్వాణి అమ్మో గౌరమ్మ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్షమాం జై గణేశ జై గణేశ జై గణేశ పాగి మాం శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ రక్షమాం జై లంబోదర స్వామికి. రాజా కుమార్తె ఆ దక్ష ప్రజాపతి ఒకసారి ఒక మహాయజ్ఞం జరుగుతుంటే ఆ యాగానికి దేవతలందరూ వెళ్ళారు. ఆ సమయంలో ఈ సాక్షాత్తు దక్ష ప్రజాపతి కూడా కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చాడు. ఆ సభలో ఈశ్వరుడు కూడా ఉన్నారు. ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరంటే సతీదేవి యొక్క వివాహం చేస్తున్నారు కదా, దక్ష ప్రజాపతికి మామగారు అవుతారు. మామగారు కదా సభలోకి వచ్చారు. దక్షుడు కూడా సామాన్యుడు కాదు. అందరూ కూడా అయ్యా రండి రండి, క్షేమంగా ఉన్నారా, నమస్కారం అందరూ నిశ్చలంగా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళి ఏమీ పలకలేదని మనం పెట్టలేదు. ఇంత గర్వం ఆ ఈశ్వరుడికని ఈశ్వరుడి మీద అడిగాడండి. శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. మంగళవాద్య ధ్వనులతో స్వామివారు మన వేదికకు రాగబోతున్నారు. సమయంలో మనం చక్కగా కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. అందరికీ ఈ 4 రోజుల పాటు ఈ ప్రవచనం చేయడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నమః పార్వతీ పరమేశ్వరుడిగా మేళతాళములతో స్వామివారిని వేదిక మీదకి తీసుకుని వస్తున్నారు. అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి అమ్మా. స్వామివారికి అమ్మవారికి హృదయపూర్వకంగా మనం ఆహ్వానం పలుకుతూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని మనం తిలకించి మన జన్మలు ధన్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో ఇంటికి రాలేదు.
మన దుర్గా భవానీ అమ్మవారి ఆలయం నందు మహాచండీయ కార్యక్రమానికి అమ్మవారి గురించి చాలు అట్లా ప్రవచనాలు చాలా చక్కగా అట్లా కాదు అర్థమయ్యేలాగా మిక్స్ రాయి కావాలి గురువు గారు చెప్పున్నారు. ఇంకెన్ని కావాలి చెప్పు. ఈ యొక్క ఉపన్యాసాలు చెప్పిన స్వామి ములుగొట్ల విశ్వనాథ శర్మ గారు జనాల గ్రామస్తుడు. ఇలాంటి ఎన్నో దైవ కార్యక్రమాలలో మంచి మాటలు చెప్పి ధర్మాన్ని బోధిస్తూ మంచి ప్రవచనాలు చెబుతున్నారు గురువు గారు. మరి వారిని ఆ యొక్క దుర్గా భవాని అమ్మవారు మరి సర్వదేవతలు కూడా వారికి ఆయుర్వేద కలగజేసి వారిని చక్కగా కూడా చూడాలని కోరుతున్నాను. జై భవాని. అన్న ఇంకో 2 రాళ్ళు దీనా మీకన్నా కాదు అమ్మవారి ఆలయం స్థాపించి 25 వసంతములు పూర్తయిన ఈ సంవత్సరంతో ఆ సందర్భముగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు ఎవరి మంది కూడా సహకరించారు. రేపు ఉదయము 11 గంటలకు మహాపూర్ణాహుతి, 12 గంటల నుండి చండీయ కార్యక్రమాన్ని తొలగించి చండీ పర్వత అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సు పొందవచ్చున్నాము. ఓంగుండ భజన కార్యక్రమము పడి పూజ జరిగింది. అంతకన్నా కూడా పెద్దగా అంటే 9 హోంకుండాలతో రోజుకి 30 మంది దంపతులతో ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మే ప్రదేశే कृष्णा कावेरी और मध्य समस्त देवता गो ब्राह्मण चिज्ञा ऐश्वर्य अभि उच्चर्धो धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थो राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयाभि अभिउच्चर्धो मम ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य शुभ एकादश स्थान फल महादेवं महात्मानं महापातकनाशనం అటువంటి యొక్క మహాపాతకమైన మహాదోషాలు తొలగించేసి మహాపాపహరం అటువంటి యొక్క విశేషపూర్వకంగా సంపూర్ణమైన ఆయుష్ ప్రదానించేవాడు పరమేశ్వరుడు. ఓం నమః శివాయ. తపస్సు చేసిన పరమేశ్వరు కోసం తపస్సు చేసి ఆ బోళాశంకరుడి దగ్గర విశేషపూర్వకంగా వరాలు పొందుతూ శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం పరమేశ్వరుడు విష్ణుమూర్తి వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆయన హృదయంలో ఆయన శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూప విష్ణువే శివస్య హృదయం విష్ణు విష్ణు శివకార శబ్దం ఎత్ర కుత్ర సిద్ధం దేవం సర్వవ్యాప్తి నమేశ్వరం. ఎక్కడైతే శివలింగంలో క్రియా కార్యక్రమం జరుగుతుందో అభిషేకం జరుగుతుందో ఎక్కడైతే శివ కళ్యాణం జరుగుతుందో ఎత్ర కృత్ర స్థితం దేవం ఎక్కడైతే శివ కళ్యాణ కార్యక్రమం జరుగుతుందో ఎక్కడైతే పరమేశ్వరు యొక్క ధ్యానం జరుగుతుందో అటువంటి చోటుకు వెళ్ళి కాసేపు కూర్చొని ఓం నమః శివాయ ఓం నర్పయామే పుణ్యావచన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. శ్రీ కళ్యాణ గుణాకరం రిపుహరం దుస్వప్రదోషాపహం పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం శ్రీ కళ్యాణ గుణాకరం రిపుహరం దుస్వప్రదోషాపహం కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం చూస్తేట దుస్వప్నాలు మనకి కళ్ళలో వచ్చే చెడు స్వప్నాలన్నీ కూడా పారద్రోలి మంచిని ప్రసాదించి మంచి మంచి స్వప్నాలు వచ్చి విశేష యోగం కలుగజేస్తుంది. కన్యాదాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యండునం. కన్యాదానం చేసిన మహద్భాగ్యంతో నిత్యము కళ్యాణం చేసుకుంటాడు. నిత్యము కూడా పచ్చ తోరణాలు కట్టుకొని విశేషపూర్వకంగా చేసుకుంటాడు.
సామాన్యమైన కళ్యాణాలు చాలా రకాల విధములు 4 వేదముల మంత్రాలు దానిలో ఉచ్చరించి చక్కగా ఉదకం చక్కగా చల్లుతారు. అటువంటి యొక్క కళ్యాణ కార్యక్రమంలో పుణ్యావాచన కార్యక్రమం చేస్తే ఈ స్థలం మొత్తం కూడా శరీర శుద్ధి అయిపోయి ఈ స్థలం సంప్రోక్షణ అయిపోయి శుభయోగమైన కళ్యాణానికి మనకి విశేషమైన ధర్మప్రదం కలుగుతుంది. అటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో రక్షాబంధన పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర మేళం చేయ. ఓం నమో హిరణ్య బాహవే సేనాంగే శాంతిపతే నమో నమో క్షేభ్యో పార్వతీపతయే హర హర మహా. దక్ష ప్రజాపతి రూపంలో అమ్మవారికి అయ్యవారికి కంకణధారణ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అటువంటి యొక్క కంకణధారణ మహోత్సవ కార్యక్రమం చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శ్వేత శరభాయ ఋషిబంధవే రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు స్వామివారికి బిడ్డమగ్నియో ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపేయ నుంచి తాకు యజ్ఞోపేతం బలమస్తు తేజ యజ్ఞోపేదాల ముహూర్తస్సు ముహూర్తగానే రవాణాగ్రహణ వచ్చంత స్వామివారికి యజ్ఞోపేదాల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. స్వామివారికి ధన్యం వేస్తున్నారు. నిదానంగా కంగారు పడకండి, కంగారు పడద్దు. యజ్ఞోపేదాస్తు యజ్ఞోపేదాల ముహూర్తమస్తు యజ్ఞోపేద కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడు నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. స్వామివారి పట్టుబట్లు చక్కగా కూడా ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క పట్టుబట్లు ఆయన కావాలని చేయించారు. దాని గురించి మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూద్దాను. చక్కగా కూడా స్వామివారి పట్టుబట్లు చక్కగా విశేషపూర్వకంగా అమ్మవారికి చీర శ్రీయాదర్శం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం మహితే ధాన్యం ధనం సతం బహుద్రాభం. నిదానంగా పైన జాగ్రత్తగా వేయండి. అయ్యవారి పక్కన పనిచేయండి, అమ్మవారి పక్కన అట్లా వేలాడేయండి స్లోగా. అమ్మవారికి అయ్యవారికి చక్కగా కూడా వాచన రక్షాబంధనం అట్లాగే పంచ. ఆయన కొట్లు ఆ పంచ తీసుకొని తుళ్ళుగొడ్ల మధ్యలో కరెక్ట్ గా అమ్మవారి ముందే ఉంది. అది అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. మళ్ళీ బయటకు వచ్చి లోపలికి వెళ్ళగానే కరెక్ట్ గా దాని ముందు అమ్మవారి ముందే ఉంది. ఇక్కడే ఉంది కదా, మనం చూడలేకపోయామన్నాం. అయ్యో అట్లా ఉందా అనుకున్నాం. కాబట్టి మహదహంకార వ్యాప్తో వాయువ్యాకాశాధ్యావతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండయోర్మధ్యే ఆధారశిశేకురవాహవిష్టమానంతనాగశేషిక అష్టదేవతే అతల వితల సుతలతల ససాద్ మహాదల పద. అటువంటి యొక్క తీర్థం మీ అందరి మీద చదువుతారు. కన్యాదాల మహాప్రసాదం అగ్నిష్టోమ. నమస్కారం చేసుకోండి, చెప్పండి. త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతబల వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు భువన బ్రహ్మాండమా విస్ఫరతు జ్యోతిష్పాదికలింగమౌర్ణేందువాంతామృతయే అస్తోకా ప్రథమేకమేష బలిషముద్రాన్వాకాంజపన్న. నమో నమః. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారిణం శివమేకబలం వందే శికారాయ నమో నమః. వాహనం వృషభో యస్య వాసే కంఠభూషణం వామే శక్తిధరం వందే పుకారాయ నమో నమః. చూపించాలందరికీ. సర్వవ్యాపినమేశ్వరం యత్ర కృతస్థం దేవం సర్వవ్యాపినమేశ్వరం యల్లింగం పూజేచ్చం యకారాయ నమో నమః. నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. కొబ్బరిబండ పెట్టండి, కొబ్బరిబండ మీద ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ చెప్పండి. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ధ్రువంతే రాజా దేవో బృహస్పతిః ధ్రువాజో ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ ధ్రువాః పర్వదాయిమే. రాజా విశాల ఇదం రాష్ట్రమధారయతాం ధ్రువో ధ్రువో ధ్రువో. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు.
పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. శుద్ధోదక స్థానపు వస్త్రార్థం చాలే శతాభ్యం శ్రీచంద్రం సమర్పయామి. శతాభ్యం మహా ఓం హరి ఓం శ్రీతాభ్య దుర్గాయ మహా ఓం కుంకుమ పూజయామి. దుర్గాయ మహా ఓం ఖ్యాత్య నమః మహాత్యాయ నమః యోగిన్యే నమః భాగ్యాద గౌరీయ నమః మహాత్రిపుర సుందరియే నమః ఓం సర్వశాద్యాయ నమః ఓం సర్వనామ ప్రియాయ నమః ఓం దుర్గే దుఃఖార్తిహారణ్యే నమః ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయ నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం మహాదుఃఖనివారణ్యే నమః ఓం సర్వశాస్త్ర పండితాయ నమః ఓం శరణాగత వత్సలాయ నమః ఓం ఆశవత్సలాయ దేవ్యే నమః దేవ్యే నమః సర్వాణ్యే నమః. వాళ్ళతో కొంచెం పశువుంకం వేయించే ఆ దంపతులతో శరీతాభ్యో నమో ఆవాజ శరీతాభ్యో నమో నమః. శ్రీ మహాగౌరీ యువతాభ్యో నమో నమః. హరిద్రాచరణ కుంకుమం సమర్పయామి. స్వామివారికి చక్కగా కూడా మంగళసూత్ర పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమం చక్కగా జరుగుతుంది. ఈ మంగళసూత్ర మహోత్సవ కార్యక్రమంలో అత్యంత విశేషంగా దీర్ఘ సౌమంగళిత్వంగా ఏదో ఒక దేవాలయంలో కుంకుమార్చన కార్యక్రమం చేసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ స్త్రీకి సర్వ సౌభాగ్యం కలుగజేసి విశేష మహాయోగాన్ని కలుగజేస్తుంది. సుమంగళి సుఖ గంట సేపు కరెక్ట్ గా 8 గంటల 50 నిమిషాలు అయిపోయింది. 4 నిమిషాల్లో కళ్యాణం అయిపోతుంది. గంట అంటే గంట, 10 గంటలంటే 10 గంటలు చేయాలి కళ్యాణం. అంతే కదా, 10 గంటల కళ్యాణం చేయాలి, 10 గంటలు చేయాలి. ఇక్కడ మనకిచ్చింది గంట కాబట్టి ఆ గంటలోనే ముగించుకోవాలి. స్వామివారి కోపం రాకూడదు. ఓం సర్వేతాభ్యో నమో నమః. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. చక్కగా కూడా అందరూ చెప్పండి. మాంగళ్యం తంతులానైనా లోకరక్షణ హేతున మంగళసూత్రాలు స్వామివారికి చక్కగా కూడా చూపిస్తాడు. అమ్మవారికి సమర్పించే మంగళసూత్రాలు చక్కగా నమస్కారం చేసుకోండి. జయ బోలో మాతా మహారాజ్ఞికి నమ. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. జయ బోలో దుర్గా భవానీ మాతకు, మాతా భవానీ మాతకు. ఆయన చేతుల మీదుగానే చక్కగా కూడా ఒక మేళవాపయ్య మంగళ వాయిద్యములతో ఆయన చేతి మీదుగానే స్వయంగా ఆయన కళ్యాణం కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన చేతి మీదుగా పరమేశ్వరుడు తాగిచ్చి అమ్మవారికి మెడలో వేస్తాడు. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. జయ బోలో దుర్గా. వాళ్ళ వాయించి గట్టిగా. ఓం మాంగళ్యం తంతులానేన లోకరక్షణ హేతుల కంఠే భద్రామి సుభగే సాజీవ సరదాం సభో. మాంగళ్య ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తమస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదయ నవానాం గ్రహణాత్యంత ఆనుకూల్యతామస్తు. ధర్మో రక్షిత రక్షిత లోకా సమస్త సుగుణవంతు. చండీయాగ కనకదుర్గమ్మ తల్లి దేవాలయ కమిటీ జనానాం సర్వేషాం మధ్యాహ్నం పరిపూర్ణ మనోవాంఛావస్తు పరిపూర్ణ ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. అటు కూర్చోబెట్టి ఆ పచ్చబట్ట ఎగించి కుంకుమాత రోజు ఎటు కూర్చుంటారు. సాంశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి దంపతుల చేత తలంబ్రాలు స్వామివారి అమ్మవారి తలంబ్రాల మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నమ పార్వతీపతయే. అందరూ నమస్కారం చేసుకోవాలి. భారతీయ పరమేశ్వరి తలంబ్రాలు పోస్తారు. అందులో శ్రీనివాసరావు గారు గురుభవాని గారు చూపి తలంబ్రాలు పోస్తారు. అందరూ దండం పెట్టుకోండి. ఎంతటి మహత్భాగ్యం ఆయన సిగ్గాలు అందరూ చూపిస్తారు. దగ్గరికి వెళ్ళి బాగుండి. దూరం దగ్గర వేసుకోండి. కలిసి మీరు అమ్మవారు కలిసిన దగ్గర పోయింది, ఆ అయ్యవారు కలిసిన దగ్గర వస్తారు. మగవాళ్ళు అమ్మవారు కలిసిన దగ్గర పోయించండి, ఆడవాళ్ళ చేత అయ్యవారు కలిసిన దగ్గర పోయించండి. అట్లా 3 సార్లు. ఏమో తెలియదు. ఓం మహాదేవతాభ్యో నమో నమః. యశో మే కామ సముజ్జతాం పశవో మే కామ సముజ్జతాం. శ్రీ నమో హంత్రే చ హనీయతే చ నమో ఉక్షేభ్యో నమః శివాయ చ శివతరాయ చ. सम्राजं च विराजं च विश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्तया मुखेतया मासगुं सृजामसि. सदारोहण मुहूर्तस्तु यशो मे काम यज्ञो मे कामः समुज्झताम्.
శ్రియాదర్శమాయుష్యమారోగ్యం మహితే ధాన్యం ధనం శతం బహుపుత్రలాభం. లక్ష గులాబీల పూజా కార్యక్రమం. అటే చూడండి, అటే చూడండి. పోసేయండి, పోయండి. గౌరీ అక్కడ పెట్టుకోండి. గౌరీ అమ్మవారిని బాగా పెట్టుకోండి. కుంకుమ కుంకుమ ఇవ్వండి. కుంకుమ నేను చూద్దానమ్మా, కాదు మీరు ఎక్కడ రావాకండి, వాళ్ళు ఇస్తారు. కూర్చోండి. వస్తారు అందరూ. పంపించేయండి. పోసినాడు వెళ్ళండి. కానీ మీరు పోయిన వాళ్ళు పట్టుకొచ్చేస్తే మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. ముందు అక్కడ అయిపోతుంది. మీరు వెళ్ళాలి. అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మిగతా ఉంటుంది. ఆగండమ్మా, కూర్చోండి. మీరు నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. పుష్ప పూజ కూర్చుని నమస్కారం చేసుకోండి. తొందరండి. గురుగారు ఈడోళ్ళు వస్తే ఇవ్వకండి, మేము సమాధానం చెప్పలేము. తర్వాత అది కమిటీ సభ్యులు అయితే నీయండి. కూర్చోండి. పుష్ప పూజ కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చోండి అమ్మా. తల్లి అందరినీ కూర్చోబెట్టాలండి. కూర్చోండి. ఎవరు చాలు వాళ్ళు కూర్చోండి. నేను పిలుస్తాను. కూర్చోండి. అలాగే నీరు తమలపాలు తీసుకు అందరికి నీళ్ళు వేయండి. పూల పూజ కూర్చున్న వాళ్ళు ఆచరణ చేస్తున్నారు. కూర్చోండి. వాళ్ళు వచ్చి నీళ్ళు వేస్తారు. మళ్ళీ వేయరు. అసలు అక్కడ వచ్చే కూర్చోండి. లైన్ లో కూర్చొని అందరితో పోయిస్తాను చెబుతున్నాగా. మళ్ళీ పంపి కమిటీ సభ్యుని కాదనలేదు, నేనేమట్లేదు. చేయడానికి రెండమ్మ ముందు విడి వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చోండి. అందరూ కూడా పోస్తారు. ముందు కమిటీ వాళ్ళు అయిన తర్వాత అందరూ పోస్తారు వరుస. చెప్పండి. కూర్చోండి అందరూ. అమ్మ నీళ్ళు వేస్తున్నారు. లైన్ లో కూర్చుంటే నీళ్ళు వేస్తారు. తర్వాత వేయరు. మళ్ళీ అక్కడ బ్రాహ్మణులు అందరూ మీరు కూడా వేయండి. 3 సార్లు నీళ్ళు వేయండి. వాళ్ళు తలా గ్లాస్ కుదరదు కానీ వేసారు. అటెళ్ళు వామనాయన మహా ఓం శ్రీధరాయన మహా ఓం ఋషికేశభద్రాభాయన మహా ఓం దామోదరాయన మహా ప్రచోదయాతు ఓమాపోజ్యోతిరసోమతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం. అందరూ కూడా మమ అనుకోండమ్మా. చక్కగా కూడా కుంకుమ ఉపాధ్యులక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర బుద్ధిశ్యా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సర్వేభ్యతాభ్యో నమః. సంవ్యాసరే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ విశేష నిష్ఠాయాం శుభదో నమస్కారం. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా దిగ్విజయాభి అభివృద్ధ్యర్థం మమ ఏ గ్రహాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల ప్రాప్త్యన అంతర్గత మహాశాంతి గ్రహ
సిత్యర్థం విశేష పూజ లక్ష మహాపూల పూజా మహోత్సవం కరిష్యమాన ఆదౌ పరిసమ అవాప్త్యర్థం మహాగణపతి ప్రార్థన పూర్వక సర్వం నమస్కారం సమర్పయామి. దండం పెట్టుకోండి. ఆ గౌరీ అమ్మవారికి చక్కగా కూడా బొట్టు పెట్టండి. గౌరీ అమ్మవారు బొట్టు పెట్టి మీ కుంకుమ ఇచ్చారు, చక్కగా అమ్మవారి దగ్గర కుంకుమ నమస్కారం చేసుకోండి, దండం పెట్టుకోండి. చక్కగా సాంగం సాయుధం సవాహం సదక్తి పత్నే గౌరీ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శ్రీ మహాగౌరీ మాత సంపూర్ణ ఇచ్చేద్దాం. మహాగౌరీ మాత దేవతాభ్యో నమో నమః. మహాగౌరీ మాత పూజాంచ కరిష్యే. ఓం గామం విష్టాభ్యం మధ్యాభ్యాన్ మహాగౌనాభ్యాన్ మహోం కృష్ణాభ్యాన్ మహాగౌం కథుష్టాభ్యాన్ ఉదయాన్ మహాగం శిరసే స్వాహా గురం శిఖాయ గురం కోచాయ హంగం నేత్రయాయ చుడు భోర్భోసం దిగ్బంధ ధ్యానం నమస్కారం చేసుకోండి. గౌరీ రుద్ర సమార్థం మహాగౌరీ లోకబాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. చక్కగా అమ్మవారికి చక్కగా కూడా పూలతో పుష్ప పూజ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. లక్ష గులాబీల పూజ అందరూ కూడా చేసుకొని లలితా సహస్రం వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా అమ్మవారి చక్కగా నిదానంగా పూజ చేయండి. పూలు చక్కగా కార్యకర్తలు ఇస్తారు. నిదానంగా చక్కగా కూడా దుర్గాయన మహాని కూడా పూజ చేయండి. ఇప్పుడు గురుభవాని గారు మీకు యంత్రం ఇస్తున్నారు, సూర్య యంత్రం. నిన్న సూర్యనారాయణ స్వామి పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. అటువంటి యంత్రం ఇక్కడ రంగులతో పెట్టుకుంటే సమస్త దిష్టి దోషాలు తొలగిపోతాయి. లామినేషన్ చేయకపోతే కొంతకాలానికి కలర్స్ పోతాయి, కలర్స్ పోతే ఉపయోగం ఉండదు. సంపూర్ణ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం పురుస్వాహ హంకం కహ అన్ని కూడా విశేష మహాపూర్వకంగా సంపూర్ణ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది. ఆరోగ్య ఓం శ్రీమాత్రే నమః. నమః శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః చిదజ్ఞకుండకంభూతాయై నమః దేవకార్యముద్యుతాయై నమః నాగస్వరూపాఢ్యాయై నమః నమః నిజారుణ ప్రభాపూరమచ్చబ్రహ్మాండమండలాయై నమః చంపకాశోకపున్నాక సౌగంధికలసత్కజాయై నమః గురువిందమణిశ్రేణీ గణకోటీరమండితోరణ సింధికాయై నమః వస్త్రలక్ష్మీ పరివాహ జలన్మీనాభలోచనాయై నమః నవజంభావకపోలభే నమః నవవిద్రమబింబశ్రీన్యక్కారిరజనక్షదాయై నమః శుద్ధ విద్యాంకురాగవిర్భచ్చితగచ్చభ్యే నమః మందస్ఫురప్రభాపూరమత్యుత్కామేశమానసాయై నమః అనాగతసాదృశ్యజుపుకశ్రీవిరాజితాయై నమః కామేశబద్ధమాంగళ్యసూత్రశోభితగంధరాయై సంభవస్త్రభాస్వత్కలీతత్యై నమః రత్నకింకిణికారుణ్యరసనాదావభూషితాయై నమః కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్తవోరుద్వయానుదాయై నమః మనాలీమందగమనాయై నమః మహాలావణ్యశేవధయై నమః సర్వారుణాయై నమః నమస్త్యాంగే నమః సర్వాభరణభూషితాయై నమః శివాయై నమః కామేశ్వరాంగస్థాయై నమః శివాస్వాధీనవల్లభాయై నమః శుమేరధండాకస్తూయమానాత్మవైభవాయై నమః భండాధరవధోద్యుక్త వ్యక్తిసేనాధమన్వితాయై నమః